ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਦੌੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। सोसाइटी का नहीं देखना होंगे, उन्होंने अपने जेडे इंटरस्ट ने उन्होंने देखने होंगे कि अपनी पॉलिटिक्स किवें वधाउंदे आ। बिल्कुल जी, साडे सियासी पार्टियां दा अपना जिहड़ा किरदार है वो बहुत ज़्यादा डिग गया है। सत श्री अकाल, मैं हाँ सुरिंदर सिंह ते तुसी वेख रहे हो नज़रिया बियॉन्ड द वे। ये पोह दा महीना ही सी जदों दादी तो पोते विछड़े सी। चार साहिबजादियां दियां सानी शहादतां कदी नहीं भुलाइयां जा सकदियां। ते अज वीर बाल दिवस इस नाम दिता गया कि वीर बाल दिवस, ते उस दे तहत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली दे विच मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दे विच एक आयोजन रखा जाता है। कुछ सवाल भी नहीं उसते, क्योंकि क्यों SGPC किनारा करती है सिर्फ नाम नूं लैके। ते उत्थे प्रधानमंत्री दे नाल भगवंत मान जी भी उत्थे खास कर शिरकत करते हैं। पहले तुहानूं सुना दिंदे आ कि की कुछ किया उत्थे दोनों नेतावां ने, आओ सुन लिए। पहले ये जो हफ्ता है ये बहुत ही अफसोस का है। जैसे घर में मौत हो जाए, लोग चारपाई पे नहीं सोते, ये अपने छोटे साहबजादे उनकी शहीदी का हफ्ता है तो लोग चारपाई पर नहीं सोते, अफसोस मनाते हैं, कोई खुशी का फंक्शन नहीं करते। इसको जोड़ मेल कहा जाता है। जोड़ मेला नहीं, जोड़ मेल। सर जोड़कर बैठो और अफसोस करो और कुर्बानी को याद करो और अगली पीढ़ियों को बताओ कि जुल्म के खिलाफ ऐसी कुर्बानियां 9 और 7 साल की उम्र में हो गई थी। आदमी बड़ा सालों से नहीं, आदमी बड़ा ख्यालों से होता है। ख्याल बड़े थे उनके, खून में जबर और जुल्म के खिलाफ लड़ने की दृढ़ता थी। जिस बलिदान को हम पीढ़ियों से याद करते आए हैं, आज एक राष्ट्र के रूप में उसे एकजुट नमन करने के लिए एक नई शुरुआत हुई है। शहीदी सप्ताह और ये वीर बाल दिवस हमारी सिख परंपरा के लिए भावों से भरा जरूर है, लेकिन इससे आकाश जैसी अनंत प्रेरणाएं भी जुड़ी है। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि 10 गुरुओं का योगदान क्या है, देश के स्वाभिमान के लिए सिख परंपरा का बलिदान क्या है। वीर बाल दिवस हमें बताएगा कि भारत क्या है, भारत की पहचान क्या है। हर साल वीर बाल दिवस का ये पुण्य अवसर हमें अपने अतीत को पहचानने और आने वाले भविष्य का निर्माण करने की प्रेरणा देगा। बिल्कुल, अज वीर बाल दिवस की चर्चा करने लई साडे नाल मौजूद रहणगे डॉक्टर खुशपाल सिंह जी।
ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਮ ਵੀਰਬਾਲ ਦਿਵਸ ਇਸ ਕਰਕੇ SGPC ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆ ਸ਼ਲਾਘਾਬੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ, ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਲ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਸ ਮੈਥੋਲੋਜੀ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਲ ਵੀਰ ਦਿਵਸ ਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾਮ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਵੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੋਧ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਵੈਂਟ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਚਾਲੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਆ, ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਇਵੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਗੰਗੂ ਦੇ ਸਾਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪਤਾਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕਰਬਲਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਨੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਚ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਚ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਗਮਈ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਜ਼ੂਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਡੰਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਆ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਮੇਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਵਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਹਾੜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਪਰਾਲਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਦੌੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ ਗਈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਾਤੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ? ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਗੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਆ। ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਉਲਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੇ ਇਵੈਂਟ ਨੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹਾਂ, ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਨਾਰ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਧ ਸੁਧਾਈ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਈਵੈਂਟ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣੇ ਆ, ਜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਂਝ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਂਝ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗਿਲਾ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨਹਿਰੂ ਦਿਵਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖੋ, ਪਰੰਤੂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਿਰਾਸਤ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਏਡੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੁਣ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਈਵਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਨਫਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੋੜ ਮੇਲਾ, ਆਪਾਂ ਮੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਟਾਈਪ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਵੈਸੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਰਬਲਾ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਸਭਿਅਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਤਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜੋਸ਼ ਲੜਿਆ। ਜੋਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਢੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਕਿ ਪੁਆਧ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੌਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਡੰਬਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਆ। ਕੋਈ ਅਡੰਬਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਹਫਤਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਘਟ ਗਏ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ 'ਚ ਟੋਟਲ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਰਸੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਏ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋਫੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਨਵੀਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਹ 200-300 ਸਾਲ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੁੱਗ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਰਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ 15-15 ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਸਾਧਨ ਆ ਗਏ ਆ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਢੱਕਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਿਰ ਢੱਕਣਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰ ਢੱਕਣਾ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਰਾਬਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿਚਰਦਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਹਫਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਵੀ ਅਗਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਫਤਾ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਸੌਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 10 ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਫਤਾ ਕਿਉਂ ਥੱਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਜੁੜਾਵ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਗੋਂ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ PhD ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰਿਆ। ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ
ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਉਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਧੜਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤੋਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੇਲੇ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਖਤਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਭਾ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀਰ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਿਉਂਡ ਦਾ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।